أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للكافرين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. नैनी दर्स की इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत आल इमरान पारा नंबर 4 रुको नंबर 14 आयात नंबर 132 33 और 34 द्रे आयातों वेले कीगी। दे आयत की वस अल्लाह जल्ल जलालुहु हुक्म कई अतीउल्लाह व रसूल ताबिदारियों के दा अल्लाह व दा अल्लाह दा रसूल लअल्लकुम तुरहमून द पारा द दे ची पता सुबान रहम उकड़े शी। नो मालूम दाशव ची द रहम मुस्तहिक इंसान चले नो आगा पदे बाने जोड़ेगी ची इंसान द अल्लाह जल्ल जलालुहु और द अल्लाह द पैगम्बर कामिल ताबिदारी होगी। उस द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चले नो आगा हर यौ हुक्म द अल्लाह द पैगम्बर द तरीक़े मुताबिक चले नो आगा पूरा की दे तो ये लेकिन चले नो आगा कामयाबी। उस दल दी नो आगा यौ खबर दा चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही वातिउल्लाह वर रसूल तासु द अल्लाह व द अल्लाह द रसूल चले नो आगा इताअत वके। और कुरान की तकरीबन का तलेशी नो हर जे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चले नो आगा दा हुक्म कई चे तासु द अल्लाह व द अल्लाह द रसूल चले नो आगा इताअत कई। वस आया द अल्लाह व द अल्लाह द रसूल इताअत दा खु यौ दे ज़का कुरान के अल्लाह जल्ल जलालुहु चले नो आगा फरमाई तासु द अल्लाह चले नो इताअत कई वर रसूल और द अल्लाह द रसूल दगा शांति द अल्लाह रसूल दागा चले नो आगा हर खबर मिन जानिबिल्लाही। सूरत नजम की गालिबन द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमान दे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। दा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द अखपल तरफा द अखपल जान न चले नो यो खबर हम न कई दा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ची कम खबर कई नो दा टोल मिन जानिबिल्लाही। या मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। नो दे के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा मुंगतवई ची दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इताअत दा चने नो पदी सर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इताअत लाजिम दे। कचरते यौ सड़े द अल्लाह पाक इताअत कई द अल्लाह अवामिर पज़ीर आवड़ी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इताअत न कई न पदे पदे बाने नशि बखले के दे दे पदे बाने चने नो आगा निजात नशि मुंतले तरसुई ची वसरा द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इताअत द अल्लाह द इताअत सरा द अल्लाह द रसूल चले नो आगा इताअत नहीं शुरू करे। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चले नो आगा वही तासु उड़ान दिशे द अल्लाह पाक मग़फ़िरत ता व जन्नतिन और जन्नत ता अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज़ ची दागे प्लनवाने चले नो द आसमानों व दज़्मकी बक़दर दे उइद्दत लिलमुत्तक़ीन ची तैयार करे शे दे द पार चले नो आगा द मुत्तक़ियानो। उस दे आयात की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वे तासु उड़ान दिशे मखके वाले चले नो आगा उकई। बल आयात की चले नो आगा राजी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चले नो आगा फरमाई देना मख की चले नो आगा तीर शवलो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वे वला ततमन्नौ मा फ़ज़्ज़लल्लाहु तासु द आगा शीज़ चले नो आगा तमन्ना मकोई पकम ची अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चले नो आगा बल कस ला फजीलत और गरवाले और कड़ी दगा शांति चले नो आगा द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चले नो आगा हुक्म दे वफ़ी ज़ालिक फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून दे के चले नो आगा तनाफुस दी उकी मखकी वाले चले नो आगा दी उकी चले नो आगा सियाली कौन के दे दलती अखपल सियाली चले नो आगा वखई। नो द्वा आयतुना शो यौ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वे दगा मकोई और द्वयम के अल्लाह पाक चले नो आगा दौड़ान दीवाली चले नो आगा तरगीब और करे दे। नो हज़रात चले नो आगा लिखली दी आवई चे गोरख कमजे के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मना कड़ी दा नो देना मुराद आग फजीलतो
هغه انعام هغه نعمت حاصلولو نه منع ده چې کم انسان د کم فضیلت غیر اختیاري حاصل وي. د انسان په کې څه کسب او دخل نه دته یو فضیلت غیر اختیاري چې دی نو هغه حاصلي. لکه مثال په تور کې یو انسان الله پاک چې دی نو هغه سپین پیدا کړی، بل انسان تور پیدا کړی. اوس دا تور دا کوشش کوي چې زه به څنګه سپینېږم او د ده نه به ښه کېږم. الله وایي داسې مه کوه. د دې نه الله چې نو هغه منع کړي، ځکه دلته چې نو د دا فضیلت د انسان ته غیر اختیاري حاصل شوی دی. اوس یو انسان کې چې نو هغه اعمالو په ذریعه باندې ده، د چې نو هغه مثال په تور کې علم یې کړی، تقوا یې چې نو حاصل کړی. یو کس نو هغه ولګي د 2 رکعاته نفل وکړو، دا بل 4 رکعات وکړي، یو سل پیرې کلمه طیبه وي، دا بل 200 پیرې وي. نو داسې چې کم اختیاري فضایل دي نو هغه کې الله رب العزت وایي سارعو، تاسو دې کې یو بل نه مخکې والی وکړئ، دې کې یو بل سره چې نو هغه قص وکړئ. الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض. دویم چې الله وی د الله د طرف د خپل رب د مغفرت طرف ته وړاندواله وکي، وجنة او جنت طرف ته. نو دین دا معلومه شوله چې جنت دا موقوف دی په مغفرت باندې، تر سوچ د انسان مغفرت نه شوي هغه پورې دا انسان د جنت مستحق چې نو هغه نشي. نو ځکه الله رب العزت مخکې چې نو هغه د مغفرت ذکر کو، وسارعوا الى مغفرة من ربکم، او بیا د دغه نه وروسته چې نو هغه جنت ذکر کو. زم الله په دې کې خدای د آیات کې چې جنت دا انسان چې نو په خپل عمل سره نشي اغستلی. جنت دا د الله جل جلاله په بخنه سره د الله په رحم سره کیږي. حدیث مبارکه کې راځي حضور علیه الصلوۃ والسلام نه تاسو کړی شو، اے د الله رسوله تاسو هم په خپل عمل سره نشي؟ نبی علیه الصلوۃ والسلام نه، مګر دا چې الله رب العزت ما په خپل رحمت کې چې نو هغه ونغاړي. نو د الله رب العزت پر رحم سره چې نو هغه زی خدایا ساتي. قانون د الله دا دی چې کله انسان اعمال صالحه کوي د الله حکم پځې راوړي، الله دغه انسان چې نو هغه جنت داخلي. او که وسړی وای چې نه جنت خدا الله پر رحم باندې دی، په عمل نه دی، او زه به ټک عمل نه کوم او ما به بیا الله پاک جنت ته بوزي، نه داسې نه کېږي. ځکه د الله رب العزت دا قانون نه دی. قدرت شته خو قانون دا نه دی. نو ځکه الله وی الی مغفرة، مخکې داسې اعمال اختیار کړي چې پاغي الله پاک ته وبخي، بیا به داغه نه ورسته چې نو هغه جنت ته ځي. ارضها السماوات والارض، چې داغه پلانواله چې نو هغه په مثل د اسمانونو او د ځمکې، یعنی د ځمکې نواله تر اسمانه پورې چې دا کم پلانواله دی، دا کم خلا چې نو هغه دا کم فاصله ده 500 سان چې نو هغه مسافت دی. نو دا چې نو هغه پلانواله دی. نو چې کله د جنت پلانواله دومره شو هغه اوګدواله بسومري. نو دا د الله په علم کې دی. انسان د هغې ته نو هغه د انسان پوهه، د انسان علم، د انسان عقل چې نو هغې ته نشي رسېدلی. ځکه دا دنیا مشاهده ده، د هر شي پلنوالی دا د اوږدوالي چې نو هغه په نسبت باندې څو چنده چې نو هغه کم وي. نو الله وایي چې کله پلنوالی دومره دی نو اوږدوالی چې نو د هغې پته انسان ته نه لګي، او دنیا کې بیا داسې یو شی شته نه چې الله پاک یې وښي چې د دې په قدر به چې نو هغه د جنت غټوالی وي. اعدت للمتقین، تیار کړی شوی دی د پاره چې نو هغه د متقیانو. نو دلته معلومه ده شوه چې جنت او جهنم دا د مخکې نه چې نو هغه تیار دي. اوس دغه متقیان څوک دي؟ نو دې آیات کې الله جل جلاله د هغوی نشاندهي کوي. الله رب العزت وایي د دې صفاتو حاملین چې نو هغه متقیان کېدی شي. نو یو په هغې کې دا دی الذین ینفقون فی السراء، هغه کسان چې هغه انفاق کوي فی السراء په حالت د خوشحالۍ کې، والضراء او په حالت چې نو هغه د سختۍ کې، یعنې دی په هر حال کې چې نو هغه کوي. معرف القرآن کې حضرت چې نو هغه لیکلی دي پس نو هغه د بهقي په روایت سره غالبا دا کې چې نو هغه لیکلی دي که د قرطبي په حواله سره. خو بهرحال معرف القرآن کې چې نو هغه حدیث نقل دی، په هغې کې چې نو هغه ذکر کړي او د هغې مفهوم دا دی چې حضور علیه الصلاة والسلام چې تاسو انفاق کوئ، چا چې نو هغه سره راوړل، چا سپین زر راوړل، چا څه یو کس چې نو هغه راوړو د هغه د کجورې چې نو هغه خوشه د هغې چې نو پوستکي دی راوړل. یو کس چې نو هغه رالو هغه د الله رسوله زما سره خو یو شی هم نشته،
سیوا چې دی نو هغه زما ذاتی شرافت نه، یعنی زما په خلکو کې یو عزت دی، یو شرافت مې دی. زه به نن نه بعد خپل دغه عزت او دغه شرافت چې دی نو هغه د الله دپاره صدقه کم. څنګه به صدقه کم؟ ما ته که څوک بدې ردي یا داسې یو خبره کوي نو زه به چا نه د هغې انتقام نه اخلم، زه به چې نو هغه په دې باندې صبر وکړم. نو داسې نو هغه نن نه بعد به زه خپل شرافت خپل عزت صدقه کوم. نو دې نه معلومه چې نو هغه د حدیث نو دا شوله چې ګوره انسان دی چې نو هغه څه کوي، د انفاق کې یوازې دا نه دی شرط چې سړی چې نو هغه مال خرج کړي، بلکې انفاق د مال نه ما سیوا چې نو هغه نور شیزونه هم کیدی شي، عزت شولو، صحت شولو، بدن شولو، وخت شولو، دا ټول چې نو هغه د فی سبیل الله چې نو هغه خرج کولی شي. فی السراء والضراء، په حالت د خوشحالۍ کې، په حالت د چې نو هغه د سختۍ کې، په حالت د قلت د مال کې، په حالت د کثرت د مال کې. لکه یو سړی چې نو هغه الله مالدار پیدا کړی دی، په 1,00,000 روپۍ خرچه کوي، صدقه کوي. بل سړی خدای غریب پیدا کړی نو دی خو په زرو کې چې نو هغه 100 روپۍ خرچه کولی شي که نه. دی چې اوس وګوره، اوس هلته د الله په زرو باندې 1,00,000 والا چې کم ثواب ورکوي، د زرو والا کې چې نو هغه له په 100 باندې هم حق ثواب ورکوي. نو الله وایي دا نه ده چې ته چې ما سره ډېر مال نشتی، نه د دې موقع نه دواړه فایدې اخیستلی شي. که چا سره لږ مال دی نو هغه دې هم صدقه کوي، او که د چا سره ډېر مال دی نو هغه دې هم صدقه چې نو هغه کوي. په هر سړی چې نو هغه خپل وس مطابق دی کې چې نو هغه دې صدقه کوي. والکاظمین الغیظ، او بل صفت دا دی چې دوی به چې نو هغه غصه څکي، کله چې نو هغه غصه سکون کې به غصه زغمون کې چې نو هغه به. والعافین عن الناس، او خلکو ته چې نو هغه به عفو او درگذر کوي. دې ځکه چې نو هغه یو قصه حضرت ذکر کړي معرف القرآن کې هم ده، او دغه شانتي دغه قصه چې نو هغه جلالین په حاشیه باندې هم ذکر شي. جلالین په حاشیه چې ذکر شي نو په هغې کې ابن العابد زین العابدین د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کډوسی راځي، او په بهیقي کې روح المانی په حواله معرف کې چې کوم ذکر شي نو پای کې علی ابن حسین د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه د نوسی قصه نه، خو بهرحال دواړه یو کور دی. پای کې دغه واقع ذکر کړی ده. و یو پیره چې نو هغه خادمه وه، وینځی وه، دغې وینځی چې نو هغه ته د اودس چردان دپاره کوزه اچوله. نو کله چې د اوداسه دپاره کوزه یې اچوله نو هغه کوزه را خلاصه شوله، د هغه باندې ولګېده. نو چې کله ولګېده د هغه سر مات شو، چې سر یې مات شو هغې نه وینه راله، هغه له قار ورالو. هغه وینځی نیک او دیندار پوه ورته، نو د هغې چې پته ولګېده چې اوس سړی قار شو مالک مې، نو هغه ورته وکتل، ویې چې نو والکاظمین الغیظ. الله رب العزت هغه کسان خوښوي څوک چې نو هغه غصه وزغمي، هغه وی کظمت غیظ، ما خپله غصه چې نو هغه څکلې ده. بیا ورته والعافین عن الناس، وی الله هغه کسان خوښوي چې کم کسان چې نو هغه عفو کوي، درگذر کوي، هغه ورته ما ته چې نو هغه معافي کړې ده. بیا ورته هغې وینځوي والله یحب المحسنین، الله چې نو هغه محبت کوي د نیکي کوونکو سره. هغه ورته ما چې نو ته د الله دپاره ازاده کړي. نو دا معلومه دا شوه چې ګوره دغه خلک دوی له چې الله مقام ورکړو هغه دا و چې دوی د قرآن د الله په هر یو حکم باندې عمل کولو. څنګه چې ورته آیات ویلی کېږي د غصې هغه مرحله، غصه یې وڅکله، عفو یې وکړله، او د هغې سره چې نو ثابته وینځی چې نو هغه یې ازاده کړله. نو دغه خلک چې نو او ځکه خو سره د الله چې نو هغه بهترین واده وي. نو ځکه الله وایي والله یحب المحسنین، الله چې نو محبت کوي د نیکي کوونکو سره. الله دې دغه احسان درجه موږ ته نصیب کړي. واطیعوا الله، او حکم منئ د الله، والرسول، او د رسول، لعلکم ترحمون چې په تاسو رحم وکړی شي. وسارعوا، او وړاندې شئ، منډه کړئ الی مغفرت د بخښنې طرف ته من ربکم د خپل رب، وجنت، او جنت طرف ته، ارضها السماوات والارض چې پلنوالی د هغې د اسمانونو د ځمکې برابر دی. اعدت، تیار کړی شوی دی، للمتقین د پاره د پرهیزګارانو متقیانو. الذین آکسان ينفقون چې خرج کوي فی السراء په حالت د خوشحالۍ کې، والضراء او په حالت د سختۍ کې، والکاظمین او زغمیس کې، الغیظ غصه، والعافین او معافی کوي عن الناس خلکو ته. والله الله پاک یحب المحسنین، محبت کوي نیکی کوونکو سره.
واطيعوا الله حکمنه د الله والرسول او د رسول لعلکم د پاره د دې چې ترحمون تاسو باندې رحم وکړئ شي وسارعوا منډکې وړاندې شي الی مغفرت بخنی تمر ربکم د خپل رب وجنت او جنت عرضها چې پلانوانه داغه السماوات والارض د اسمانونو د ځمکې برابر دی او عدت تیار کړی شوی دی للمتقین د متقیانو د پاره الذين کسان ينفقون چې هغوی خرج کوي فی سراء په حالت د خوشحالۍ و ضراء او په حالت د سختۍ کې والکاظمین الغیظ او زغمیس کې غصه والعافین او معافی کوي عن الناس خلقو ته والله الله پاک يحب المحسنین محبت کوي نیکانو سره خوښي نیکان